टाइमिंग वालियां गोलियां शादी की पहली रात ते दूल्हा बीमार हो गया। डॉक्टर ने भी मत्थे ते हथ मारिया कि बेवकूफा तू के कीता है। जवान कहता जिस कुड़ी नूं मैं प्यार करदा सा कहता मैं उहदे नाल गल कीती कि मैं शादी तेरे नाल ही करनी है। वह भी आखदी सी कि शादी मैं तेरे नाल ही करांगी। कहता मैं मोटरसाइकिल रखिया सी, असी चंगे भले सौखे सा। कहता मैं अम्मा होरां नूं आख्या कि फलानी कुड़ी नूं मैं पसंद करना, मैं शादी उहदे नाल करनी। अम्मा होरी कहंदे पुत्तर होर बरादरी दे ने, उहदे नाल तेरी शादी नहीं हो सकदी। कहंदा मैं क्या अम्मा जी मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं शादी उसे कुड़ी नाल ही करनी है। कहंदा जिसले मैं ज़्यादा जिद की अम्मा जी कहंदे नाला पुत्तर असी जाके तेरा रिश्ता पूछ लैने आ, है तो होर बरादरी दे ने, चलो जाके गल करने। कहंदे जिसले अम्मा जी गए तो पहली वार ही राजी हो गए। उन्हें आख्या जी सानू कोई एतराज़ नहीं, साडी कुड़ी जिहड़ी है ये तुहाडी होई। कहंदा अम्मा जी घर आके आखदे ने उन्हां ते एक वारी भी ना नहीं कीती, हालांकि होर बरादरी दे ने। कहंदा अम्मा जी मैं उन्हां नूं पहलां ही दस्सिया सी, हालारां नूं मैं मनाया सी कि इस तरह जिहड़ा मेरी अम्मा जी रिश्ता लैके आवणगे, इस वास्ते वो राजी हो गए ने। कहंदा बहरहाल साडी गलबात हो गई, अगू मंगनी होई। कहंदा मंगनी तो बाद जिहड़ा मैं जिहड़ा उन्हां दे घर वड़िया रहिंदा सा, कहंदा उन्हां दी बैठक च वड़ जांदा सा, वो भी मेरी मंगेतर जिहड़ी है बैठक च आ जांदी सी। कहंदा अंदरों कुंडी ला के उहदे घर दे कोई एतराज़ नहीं सी करदे। कहंदा असीं अंदर गाने ला के ते कलावे शावे मारदे रहिंदे सां, असल काम ते नहीं सी करदे, बाकी सारा कुछ करदे सां। जिसले ओहदी वारी आउंदी सी कहंदी नहीं ये शादी ते ही करांगे। कहंदा बहरहाल जिसले साडे घर आउंदी सी जो चीज़ बनी होंदी सी मैनूं पहले ही पूछ लैंदी सी, आके साडे घर ही खांदी सी और छड्ड के अंदर कमरे 'च मेरे कोल बह रहिंदी सी। कहंदा बड़ी बड़ी देर असीं गप्पां लांदे रहिंदे सां ते शादी दीयां सलाहां करदे रहिंदे सां कि अग्गों असीं शादी ते करना की है। कहंदा घर दे मेरे भी कोई नहीं सी गलबात करदे, उन्हां नूं पता सी कि मुड़ा जिहड़ा जनून दी हद तक इहनूं पसंद करदा है, हुण मंगनी होई है बल्कि शादी भी ते इहदे नाल ही करनी सना। कहंदा मैं जिहड़ी चीज़ जाना बाजारू लैण इहदे वास्ते लाजमी कोई ना कोई लैके आवनी। कहंदा कोई चाट लै आवनी, आइसक्रीम लै आवनी। कहंदा कोई ना कोई नूं मैं लिया के इहदे घर फड़ा के ते फिर मैं घर आउंदा सा। अम्मा जी आखदे सी कि पुत्तर विचों पैसे घट ने या किधर ला दित्ते नहीं। कहंदा लेकिन मैं जिहड़ा गल ते पर्दा पा लैंदा सा क्योंकि कहंदा मैं उहदे बगैर रह नहीं सी सकदा। कहंदा जिसले महीना सारा रह गया साडी शादी नूं मनु बुला के आखदी है कि गल सुन हुण तेरा मेरा राबता नहीं रहन लिया, इस वास्ते तू मैनूं फोन शून नहीं करना। कहंदा मैं क्या ये किस तरह हो सकदा है, हुण मैं तेरे बगैर नहीं रह सकदा, इस वास्ते तू जिहड़ा ना बिल्कुल मैनूं इस गल तू मना ना कर। कहंदा लेकिन उन्हें जिद की जे मैनूं प्यार करने ते हुण जिहड़ा शादी तक तू मैनूं फोन नहीं करना ना ही तू मैनूं मिलना। कहंदा मेरे वास्ते ते बड़ा मुश्किल सी। कहंदा मैं क्या हाला चल सही आ आवना ते साडे घर ही आ ना। कहंदा मैनूं एक दो मुड़े ने दस्सिया कि इस तरह कोठे ते चढ़ी होंदी है ते नाल वालिआं दा मुड़ा जिहड़ा वो बाहरों आए है ਉਹਦੇ ਨਾਲ गप्पां शप्पां लांदी रहंदी है। कहंदा मैं बड़ा परेशान, मैं क्या इस तरह नहीं हो सकदा, वो प्यार मैनूं करदी है, जानबूझ के मुड़े शरारतां पे करदे ने। कहंदा बहरहाल उन्हां ढेर मैनूं आख्या लेकिन कहंदा इस गल ते मैं यकीन करने नूं राजी नहीं सी कि इस तरह नहीं हो सकदा, वो मेरा सच्चा प्यार है, वो मैनूं प्यार करदी है, असां कसमां खाधियां ने। कहंदा मुड़ा मेरा यार दोस्त कहंदा बाबा मान जा मेरी गल, हुण ते मैं उस मुड़े नूं तक्किया कि उन्हां दे घर ढले असी उत्थे ढल के ते पता नहीं के करदे रहिंदे ने जिहड़ा बाहरों आए है। कहंदा बहरहाल मैं ना इस गल ते यकीन को ना कीता। कहंदा मैं जी कीता एक दिन जिहड़ा ना ਉਹਦੇ घर टुर गया, वो मैनूं आंदी है कि तू फिर आ गए इत्थे, मैं तैनूं मना कीता सी कि शादी तक तू नहीं आवना। कहंदा मैं क्या मेरी गल सुन, मैनूं किसी गल दा पता लग्या तू किसी होर नाल ते नहीं गलबात करदी। आंदी है तू मेरे ते हुण ही इल्ज़ाम लाण लग पिया ये ते साडी शादी नहीं होई, यह कोई गल चंगी नहीं है, मैं जिहड़ा शादी तू इनकार कर दियांगी। कहंदा मैं क्या इनकार ना करी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकदा, इस वास्ते मेरे को गलतफहमी हुई है, अज तो बाद तू मेरे मूँह चों इस तरह की गल नहीं सुनेंगी। कहंदा बहरहाल एक दिन जिहड़ा मैं मोटरसाइकिल लैके गया मैं तक्किया उन्हां दे घरों वाकई वो मुड़ा पिया निकले। कहंदा मैं परेशान हो गया। कहंदा लेकिन मैं मोटरसाइकिल लैके मैं बेवकूफ़ी की उत्थों निकल गया। कहंदा मैं निकल गया, मैनूं तो पुछण दी याद ही ना रही कि उन्हां दे घर हालारी है ने या नहीं है या एक कली उस मुड़े नाल अंदर वड़ी सी। कहंदा लेकिन मैनूं बाद पता लगा कि वह हालारी ते घर ही कोई नहीं सी, वह मुड़ा ते एक कल्ले जिहड़े ने अंदर वड़े सी। बहरहाल कहंदा मैं जिहड़ा वो चुप कर गया क्योंकि मैं वो गल नहीं सी सोचदा ऐसा कि मैं इहदे नाल प्यार करना। कहंदा बहरहाल जिसले साडी शादी होई है कहंदा मैं बड़ा खुश सा कि चलो शादी हो चली है। कहंदा मैं हालांकि उहदे नाल पहलां गलबात करन दी कोशिश कीती है, उन्हें मूँह सजाया सी, गलबात नहीं सी कर रही।
ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਸਜਾਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਮਜ਼ੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੁਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੂਠਾ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕਦਮ ਮੈਂ ਵੀ ਹਫਕੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਆਕੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦੀ ਗਈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਫਟੋਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, 4-5 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਮਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਯਕਦਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਰਾਤ ਚਾਦ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਇਸ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੁਲਹਨ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਸਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਆਪੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੋ ਕੋ ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪੂ ਬੈਠਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਲਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਵੋਟੀ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਚੰਡਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਪਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ,
ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨਾ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਟੁਰ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਬਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਵੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਏ।